ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اپنی کزن سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن وہ مجھے حقارت کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور شادی کرنے پر راضی نہیں ہوتی تھی۔ تنگ آ کر میں نے ایک پیرنی سے اس پر کالا جادو کروا دیا اور اس جادو کے اثر میں کزن نے ہاں کر دی اور پھر میری شادی بھی ہو گئی۔ میں بہت خوش تھا اور پھر میری خوشی وہیں خاک ہو گئی جب شادی کی پہلی رات میری بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا تو سامنے وہی پیرنی۔ میرا نام سمیر ہے، میری عمر 20 سال ہے۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ ہم 2 بھائی تھے، ایک مجھ سے بڑا میرا بھائی تھا اور میں چھوٹا تھا، لیکن میرے گھر والے سب سے زیادہ بڑے سے پیار کرتے تھے۔ مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، جس سے بھی کرتے میں کیا کہہ سکتا تھا۔ میں خود میں ہی مگن ہوتا تھا اور اپنے خاندان والوں سے دور رہتا تھا۔ جب بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا خاندان میں تو میں وہاں پر جاتا نہیں تھا، سب سے دور رہتا تھا۔ یہ بات میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ میں سب سے دور کیوں رہتا ہوں، لیکن مجھے کسی کے پاس جانا، کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس وجہ سے مجھے اکثر ڈانٹ پڑتی تھی، لیکن میں کیا کر سکتا تھا۔ آج بھی میرے کزن کی شادی تھی اور سب نے جانا تھا۔ مجھے ابا نے کہا تھا کہ تم نے بھی آنا ہے، لیکن میرا کوئی موڈ نہیں بن رہا تھا۔ چچا کے بیٹے کی شادی تھی اور میرا جانے کو بالکل بھی دل نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹا ہوا تھا۔ آج اس کی مہندی تھی، سب جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا تو ابا کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھ کر کہا، کیا ہوا ہے، کوئی کام تھا کیا؟ میری باتوں پر ابا مجھے غصے میں کہنے لگے، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم نے بھی آنا ہے، پھر کیوں نہیں آ رہے تم؟ ابا کی بات سن کر میں نے کہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے کہیں بھی جانا اچھا نہیں لگتا، اس وجہ سے میں کچھ نہیں جانتا، مجھے نہ ہی جانا ہے کہیں اور نہ ہی میں جاؤں گا۔ ابا مجھے غصے میں کہنے لگے، تمہیں جانا پڑے گا۔ میں نے تنگ آ کر کہا، ایسا بھی کیا خاص ہے اس شادی میں جو مجھے بھی جانا ہے؟ بس میں کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے نہیں جانا تو نہیں جانا۔ ابا نے ایک دم سے میرے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ میں آنکھیں پاڑے ان کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ابا کا رویہ میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ ابا مان جائیں گے میرے گھر رہنے پر ہمیشہ کی طرح، لیکن آج تو ابا کا رویہ ہی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے پھر کوئی بات نہ کی اور جانے کے لیے تیار ہونے لگ گیا، لیکن موڈ میرا بری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ کسی سے کوئی بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ آخر ہم لوگ شادی والے گھر میں آ گئے۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا، وہاں کا ماحول، شور شرابہ، مجھے بہت الجھن ہو رہی تھی۔ میں غصے میں وہاں سے چھت کی طرف آ گیا۔ جب میں چھت پر آیا تو مجھے ایسے لگنے لگا جیسے کوئی رو رہا ہے۔ میں نے ارد گرد دیکھا، اچانک میری نظر پڑی۔ میں نے دیکھا تو سامنے کوئی لڑکی کھڑی رو رہی تھی، نہ جانے کون تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے بلایا تو اس نے ایک دم سے مڑ کر دیکھا اور اپنے آنسو صاف کرنے لگ گئی۔ میں نے حیرت سے دیکھا، وہ میرے چچا کی بیٹی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی جانے لگی۔ میں نے کہا، رکو۔ وہ ایک دم سے رک گئی اور مڑ کر دیکھا۔ میں نے غصے میں کہا، کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی تھی؟ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، آپ کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں کیوں رو رہی تھی، میرا جو دل کرے گا میں وہی کروں گی۔ ویسے آپ کو دیکھ کر تھوڑی حیرت ہوئی ہے، گھر والے زبردستی لائے ہیں کیا؟ میں نے سوچا تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ رو رہی تھی، اب اس کا موڈ بدلا ہوا تھا کہ مجھ سے سوال جواب کرنے لگ گئی۔ میں نے اسے غصے میں کہا، میری مرضی، تم کون ہوتی ہو مجھ سے سوال پوچھنے والی؟ وہ ایک دم سے ہنس پڑی۔ میں نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، تم بھی بہت ہی عجیب لڑکی ہو، تھوڑی دیر پہلے تم ایسے رو رہی تھی، اب ہنس رہی ہو۔ وہ مجھے کہنے لگی، میری زندگی میری مرضی، میں نے کب رونا ہے اور کب ہنسنا ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ، یہ چھت پر کھڑے ہو کر اتنی رات کو اکیلے میں رونے والا ڈرامہ کیوں کر رہی تھی؟ یہاں پر تو کوئی تمہارا ڈرامہ دیکھنے والا بھی نہیں تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ مجھے گھورتی ہوئی کہنے لگی، اماں نے ڈانٹ دیا تھا، اس وجہ سے تھوڑا رونا آ گیا۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی اور مجھے اپنا خیال آیا، میں تھپڑ کھا کر بھی نہیں رویا اور یہ لڑکی بھی بہت عجیب تھی جو ڈانٹ پڑنے پر کھڑی ہو کر رو رہی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے اسے کہا، تم نیچے جاؤ، تمہارے بھائی کی شادی ہے، انجوائے کرو۔ وہ نیچے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں وہیں چھت پر پڑی چارپائی پر لیٹ کر موبائل چلانے لگ گیا۔ اچانک سے مجھے وہ لڑکی یاد آنے لگ گئی، ابھی تھوڑی دیر پہلے کیسے سامنے تھی، نہ جانے کیوں پھر سے میرا دل دیکھنے کو کرنے لگ گیا۔ اس کی قربتیں مجھے بہت اچھی لگی تھی، تھوڑی بدتمیز لگ رہی تھی، مگر اتنا تو میں بھی تھا۔ میں ارد گرد دیکھتا ہوا نیچے آ گیا، لیکن نیچے وہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ میری نگاہیں اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں وہ مجھے نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں کسی کے ساتھ اتنا فری بھی نہیں تھا کہ اس کے بارے میں کسی سے پوچھ ہی لیتا۔ اماں مجھے کہنے لگیں،
काफ़ी वक्त हो गया है, घर चलते हैं। लेकिन मैंने अम्मा को कह दिया कि थोड़ी देर तक जाते हैं। अम्मा मुझे हैरत से देखने लगे। उन्हें समझ ही ना आई कि मुझे क्या हो गया है। पहले तो मैं आने को तैयार नहीं था, अब मैं जाने को तैयार नहीं था। आखिर मुझे बहुत मेहनत के बाद वो नज़र आ ही गई। उसे एक नज़र देखने के बाद मुझे सुकून मिल गया। इसके बाद मैं घर आ गया। घर आकर भी मुझे फिर भी उसी लड़की के ख्याल आ रहे थे। अम्मा मुझे देखकर कहने लगी, क्या हो गया है? वहाँ से तुम्हारा आने को दिल नहीं कर रहा था? तेरे बस में होता तो वहीं पर रह जाता। मैंने अम्मा की तरफ देखा और सोचा कि ये ख्याल मुझे वहाँ पर क्यों ना आया कि इसके घर रुक जाता हूँ। अब मेरा दिल कर रहा था मैं अपनी अक्ल पर मातम करूँ। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। मैंने वैसे ही अम्मा को कहा कि अम्मा, आपके पास चचा की बेटी का नंबर है? अम्मा मुझे हैरत से देखने लग गई। मैंने फिर से पूछा तो वो मुझे कहने लगे, तुझे क्या करना है? मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अम्मा को क्या कहूँ। आखिर मैंने गहरी सांस लेकर अम्मा से कहा कि वो मेरी घड़ी उसके कमरे में रह गई है, उसका पूछना है। अम्मा मुझे कहने लगी कि तुम इसके कमरे में क्या करने गए थे? मेरा दिल किया कि अपना सर पीट लूं। अम्मा भी इतने सवाल करती थी कि बंदा माँ के सामने कोई बहाना भी न बना सके। मैंने भी जल्दी से कह दिया, अम्मा क्या हो गया है? आप तो ऐसे मुझ पर शक कर रही हैं कि मैं उसके कमरे में खुद ही रखने गया था। मुझे उलझन हो रही थी। मैंने कहा कि मुझे नंबर दे दे, इससे पहले कि कोई और सवाल आपके दिमाग में जन्म ले। अम्मा मुझे घूरती हुई नंबर देने लगी। मैंने नंबर लिया और अपने कमरे में आ गया। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उससे कॉल करके क्या कहूँ। अगर उसने मेरे घर वालों को बता दिया, लेकिन मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। मैंने बस वैसे ही बात करनी थी। मैंने सोचा घड़ी वाला ही बहाना बना लेता हूँ। मैंने जल्दी से उसके नंबर पर कॉल की। काफ़ी देर कॉल जाती रही। बहुत टाइम बाद उसने कॉल पिक की। मैंने उससे पूछा, कैसी हो? वो कहने लगी, कौन? इसकी आवाज़ मुझे भीगी हुई लग रही थी, जैसे वो रो रही थी। मैंने हैरत से कहा, फिर से रो रही थी क्या? फिर से अम्मा ने डांट दिया। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, कॉल क्यों की है? मुझे लग रहा था उसने मुझे पहचान लिया था, इसी वजह से मुझसे ऐसे गुस्से में पूछ रही थी। मैंने कहा, क्या हो गया है? ऐसे गुस्सा क्यों कर रही हो? पूछा ही है कि क्या हुआ है, क्यों परेशान हो तुम, रो क्यों रही हो? वो मुझे कहने लगी, यूं ही रो रही थी, इससे तुम्हें क्या? मैंने गुस्से में कहा, जब मैं पूछ रहा हूँ तो इसका जवाब दे देना चाहिए। वो गुस्से में कहने लगी, आप कौन होते हैं जिससे मैं जवाब दूँ? इसकी बात सुनकर मैंने गुस्से में कहा, बहुत ही कोई जलील किस्म की लड़की हो, इतने सवाल कर करके थकती नहीं हो क्या? वो मुझे गुस्से में कहने लगी, आपको क्या मसला है मुझसे? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? इसकी बात सुनकर मैंने कहा, ओ हेलो मैडम, अभी तो मैं पीछे पड़ा ही नहीं हूँ, अभी तो मैंने शुरुआत की है। वो मुझे कहने लगी, क्या बात है तुम्हारी? मुझे ही बोल रहे हो कि अभी तुमने शुरुआत की है? भाई क्या बात है? मेरी बात सुनकर वो हंसने लग गई। मैंने गुस्से में कहा, मेरी हर बात पर हंस क्यों देती हो? वो मुझे कहने लगी कि तुम हो ही ऐसे कि तुम्हारी बातों पर बस मैं हंस ही सकती हूँ। उसने ये कहकर कॉल कट कर दी। उसका अजीब सा रवैया था मेरे साथ। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आती थी कि इसके रवैये की। मैंने गहरी सांस ली और मोबाइल की तरफ देखने लग गया। ये लड़की मुझे बहुत अजीब लग रही थी। कुछ तो था इसमें जो बार बार मैं उसकी तरफ माइल हो रहा था, लेकिन एक वो थी जो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती थी। अगले दिन फंक्शन पर जब मैंने उसको देखा तो मुझे हैरत का झटका लगा। इसकी आंखें लाल हो रही थी। मैंने गहरी सांस ली। कुछ तो था ऐसा जो वो किसी को नहीं बता रही थी। मैंने जब देखा वो साइड पर जा रही थी, मैं उसके पीछे पीछे गया और अचानक से उसका हाथ पकड़ लिया। वो आंखें फाड़े मेरी तरफ देखने लग गई। मैंने कहा, क्या हुआ है? वो गुस्से में कहने लगी, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ है तुम्हें ही हुआ है। क्या हुआ है मुझे बताओ, तुम रोती रही हो क्या? उसने एकदम से गुस्से में अपना हाथ छुड़वा लिया और मुझे कहने लगी, तुम कौन होते हो जिसे मैं बताऊं? मैं जा रही हूं और आज के बाद मेरे पीछे मत आना। मैंने गुस्से में कहा, क्यों ना आऊं, तुम सिर्फ मेरी हो। मुझे नहीं पता था मैंने गुस्से में क्या कह दिया। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लग गई। मैंने गुस्से में कहा कि मोहब्बत करता हूँ तुमसे। वो कहने लगी, पागल हो क्या, जाने दो मुझे। मैंने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। जब उसने देखा कि मैं उसका हाथ नहीं छोड़ रहा तो उसने एकदम से मेरे मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और उसका हाथ छोड़ दिया। वो वहां से चली गई, लेकिन मेरा दिल जरूर अपने साथ लेकर गई थी। इसके जाने के बाद मैं गुस्से में वहां से निकला और अपने घर की तरफ आ गया। घर आकर मैं गुस्से में अपने कमरे में चला गया। मुझे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मैंने गहरी सांस ली और अपने दिल पर हाथ रखा जो कि बुरी तरह से धड़क रहा था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि यूं अचानक से मुझे कैसे मोहब्बत हो गई, वो भी खानदान में। मैं तो सोचता था कि मैं कभी खानदान में शादी ही नहीं करूंगा,
लेकिन अब मुझे खानदान की लड़की से ही मोहब्बत हो गई थी और अब मैं उसी के साथ शादी करना चाहता था। रात को जब अम्मा आई तो मैं उनके कमरे में चला गया। अम्मा मुझे कमरे में देखकर थोड़ी हैरान हुई और मुझे देखकर कहने लगी, क्या हुआ है, कोई काम था क्या? मैंने अम्मा को देखकर कहा, मुझे आपसे बात करनी है। अम्मा मुझे कहने लगी, क्या हुआ है, क्या बात है? मैंने कहा, मुझे शादी करनी है। अम्मा ने हैरत से मेरी तरफ देखा और कहा, क्या बात है, तुम्हें भी ख्याल आ गया कि तुम्हें शादी करनी है? मैंने कहा, अम्मा मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। अम्मा मुझे देखकर हंसने लग गई क्योंकि अम्मा जानती थी मैं इन सब बातों के खिलाफ था। मैं वाहिद लड़का था घर में जो ये कहता था कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, और आज मैं ही अम्मा को कह रहा था कि मुझे मोहब्बत हो गई है। अम्मा मुझे कहने लगी, मुझे भी बताओ कि किससे मोहब्बत हो गई है ताकि मैं जल्दी से तुम्हारी इसके साथ शादी कर दूं, इससे पहले तुम्हारा इरादा बदल जाए। मैंने गहरी सांस ली और अम्मा के पास बैठ गया और अम्मा को कहा कि मुझे चचा की बेटी से मोहब्बत हो गई है और मुझे उसी से शादी करनी है। मेरी बात सुनकर अम्मा के लबों से एकदम से मुस्कुराहट गायब हो गई। वो मुझे देखने लगी। मैंने अम्मा की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ है? वो बहुत अच्छी है, इस वजह से मुझे उसी से शादी करनी है। अम्मा मुझे देखकर कहने लगी, वो तुम्हें कहाँ से अच्छी लगी है? अम्मा की बात सुनकर मैंने कहा, क्या हो गया है, इतनी अच्छी तो है, फिर आपको क्यों नहीं लगी? अम्मा मुझे कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं करूँगी। मैंने गुस्से में अम्मा की तरफ देखा और कहा, क्या हो गया है? मुझे शादी करनी है तो बस उसी के साथ करनी है, वरना मुझे शादी भी नहीं करनी। मैंने हैरत से अम्मा की तरफ देखा और कहा, क्या है उसमें? मुझे अब उसी से शादी करनी है, मैं मोहब्बत करता हूँ। मैंने गुस्से में कहा, बस सोच लें, मुझे बस उसी के साथ करनी है, आप भी सोच लें। मैं ये कहकर कमरे से बाहर चला गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अम्मा को क्या हो गया था। अब अगर मुझे वो पसंद आ गई थी, मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी, तो अम्मा नहीं मान रही थी। मैंने गहरी सांस ली और कमरे में आकर बेड पर गिरने वाले अंदाज में लेट गया। आंखों के सामने वही लड़की आने लगी। मुझे वो बहुत अच्छी लग रही थी। बेसाख्ता मैंने उसके नंबर पर कॉल की तो दूसरी जानिब से खिलाफे तवक्को मेरी फ़ौरन से कॉल पिक कर ली। मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं था, मैं बिल्कुल खामोश था। वो मुझे कहने लगी, क्यों कॉल की है? क्या मुझे अपनी सांसें सुनानी हैं जो आगे से कुछ बोल भी नहीं रहे? उसकी बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा कि तुम सांसें ही सुन लो। वो मेरी बात सुनकर मुझे कहने लगी, अब मैं इतनी भी फ्री नहीं हूँ कि फजूल लोगों की सांसें सुनती रहूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए फजूल हूँ पर तुम मेरे लिए नहीं हो। वो मुझे कहने लगी, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो और मेरे लिए भी यही अच्छा होगा। इसी वजह से तुमसे गुजारिश कर रही हूँ कि आज के बाद ना मुझे कोई कॉल करना, ना ही मुझसे राब्ता करने की कोशिश करना। मैं बस पहली और आखिरी बार कह रही हूँ, मुझे और कुछ नहीं मालूम। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वो कहने लगी, प्लीज़ मुझे कॉल न करना। उसने ये कहकर कॉल कट कर दी। मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसका रवैया नरम भी होता था मेरे साथ। मुझे ऐसे लगता था जैसे वो मुझसे बात करना चाहती है लेकिन मजबूर है, कर नहीं पाती। वो नरमी से मुझसे बात करना चाहती है लेकिन वो ज़बरदस्ती अपने लहजे में सख्ती लाती है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, मैं क्या करूं। दिन गुजरने लगे। मैंने फिर से अम्मा से कोई बात न की, लेकिन मुझे लग रहा था कि अम्मा को पहले वाली बात भूल गई है, जिस वजह से अम्मा ने मुझसे फिर से कोई बात नहीं की। न जाने सब क्या होना था। अब फिर से मैं अम्मा के पीछे पड़ गया, लेकिन अम्मा थी कि कोई बात नहीं कर रही थी। मैंने सोचा मुझे अब्बा से बात करनी चाहिए, क्योंकि अम्मा तो बिल्कुल ही खामोश थी, जैसे मैंने उनसे कोई बात की ना हो। मैंने गहरी सांस ली और अब्बा के कमरे में आया। अब्बा सामने ही बैठे हुए थे। मैं अब्बा के पास बैठ गया। अब्बा मुझे देखकर कहने लगे, क्या हुआ है? मैंने अब्बा को कह दिया, मोहब्बत हुई है। अब्बा ने मुझे एक घूरी से नवाजा। मैंने अब्बा की तरफ देखा और कहा, मुझे आपकी भतीजी से मोहब्बत हो गई है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब्बा ने मुझे हैरत से देखा और कहने लगे, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें उससे मोहब्बत? वो कहने लगे, मुझे तो बहुत खुशी हुई है कि मेरे भाई की बेटी इस घर की बहू बनेगी। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अब्बा इतने खुश हो गए। अब्बा तो बहुत खुश हो रहे थे और मुझे कहने लगे, जिंदगी में पहली बार तुमने भी कोई अच्छा काम किया है, चाहे मोहब्बत करने वाला काम ही क्यों ना हो। इनकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। मैं उनकी तरफ देख के मुस्कुरा दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि अब्बा मेरी वजह से इतने खुश हो रहे थे। अब मुझे यकीन था कि मेरी उसके साथ शादी हो जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और अम्मा के कमरे में आया और अम्मा को कहा कि अम्मा, आपको पता है कि मैंने अब्बा को बता दिया है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। अम्मा मेरी बात सुनकर एकदम से हैरान हो गई। मुझे हैरत हो रही थी कि अम्मा को न जाने क्या हो गया था, क्यों वो ऐसी हो रही थी। वो मुझे कहने लगी कि तुम उसके साथ शादी क्यों करना चाहते हो? मैं तुम्हारी शादी उसके अलावा किसी बहुत अच्छी लड़की से करवाऊंगी।
میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھ کر کہا کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اسی کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ میں بس یہ کہہ کر غصے میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں کیوں ایسے کر رہی تھی۔ اگلے ہی دن ابا گئے۔ ابا نے چچا کے ساتھ رشتے کی بات کی۔ چچا نے کچھ وقت مانگا۔ ابا بہت خوش تھے۔ رات کے وقت میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میں نے کسی خیال کے تحت موبائل اٹھایا اور اپنی کزن کو کال کی۔ کافی وقت اس نے میری کال پک نہ کی۔ جیسے ہی اس نے میری کال پک کی تو ایک دم غصے میں مجھ پر پھٹ پڑی اور مجھے کہنے لگی تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے تم سے کوئی انٹرسٹ نہیں، میں نے کہا اب تو تمہیں میرا ہونا پڑے گا، محبت کرتا ہوں۔ میری بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگی بکواس بند کرو، میں تم سے کوئی محبت نہیں کرتی، میری زندگی کیوں خراب کرنا چاہتے ہو؟ میں نے غصے میں کہا کیا مطلب؟ مجھ میں ایسا کیا ہے جو مجھ سے شادی کر کے تمہاری زندگی خراب ہو جائے گی؟ ایک بار میں نے کہا نا کہ مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے۔ وہ کہنے لگی میں تم جیسے غریب انسان سے شادی نہیں کر سکتی، میرے خواب بہت بڑے ہیں اور تم کبھی میرے خواب پورے نہیں کر سکو گے۔ آئی سمجھ، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ تم نے رشتہ بھیجا ہے نا، تو میں یہ صاف صاف بتا رہی ہوں میری طرف سے انکار ہے۔ اس کی آواز ایک دم سے بدل گئی۔ مجھے ایسے لگنے لگا جیسے وہ رو رہی ہو۔ میں نے سنجیدگی سے کہا کیا ہوا ہے؟ تم رو رہی ہو کیا؟ وہ ایک دم سے گھبرا گئی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگی میں کیوں روں گی؟ تم بھاڑ میں جاؤ، مجھے تم سے کوئی شادی وادی نہیں کرنی، آئی سمجھ۔ اس نے یہ کہہ کر کال کٹ کر دی۔ مجھے اس سے ایسے رویے کی امید نہیں تھی۔ مجھے تو کبھی ایسے نہیں لگا تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، لیکن اب اچانک سے اس کا رویہ اتنا برا کیوں ہو گیا میرے ساتھ؟ نہ جانے کیوں وہ میرے ساتھ ایسے کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں اس سے محبت کر بیٹھا ہوں، شاید اسی وجہ سے وہ میرے ساتھ ایسا کر رہی تھی۔ میں نے موبائل سائڈ پر پھینک دیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ یوں ہی تو وہ شادی سے نہیں انکار کر رہی تھی، کچھ تو اس کے ساتھ بھی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ ایسے کر رہی تھی۔ اگلے دن میں نے ابا سے پوچھا تو ابا مجھے کہنے لگے تمہارے چچا کی بیٹی نہیں مان رہی، وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ابا کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر چلا گیا، بے وجہ ہی سڑکوں پر گھوم رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اسے مناؤں۔ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اسے کال کی، مگر اس نے میری کال ہی پک نہ کی۔ اس کے ایسے رویے سے مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اب تو میرا دل کر رہا تھا کہ اس کے گھر چلا جاؤں، جا کر اس سے پوچھوں کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہے۔ میں نے موبائل کی طرف دیکھا تو اس کی کال آنے لگ گئی۔ میں نے جلدی سے کال پک کی۔ وہ غصے میں مجھے کہنے لگی کیوں کر رہے تھے کال؟ میں نے غصے میں کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ کیوں نہیں تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی؟ تم اچھی طرح جانتی ہو میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، کیوں نہیں تم مجھ سے شادی کر رہی؟ بس مجھے وجہ بتا دو۔ وہ مجھے کہنے لگی وجہ تو تمہیں تمہارے گھر سے ہی پتہ چل جائے گی۔ میں نے کہا کہ کون بتائے گا؟ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے مجھے جواب دینے کی بجائے کال کٹ کر دی۔ اب تو مجھے اور بھی غصہ آ گیا تھا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، نہ جانے اب یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا۔ میں نے گہری سانس لی اور گھر آ گیا۔ مجھے اس کی بات سمجھ بھی نہیں آئی تھی کہ وہ مجھے کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ گھر میں کسے یہ معلوم تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ مجھے لگ رہا تھا کہ ابا کو ہی اس بارے میں معلوم تھا اور وہ مجھے نہیں بتانا چاہتے تھے۔ اگر انہوں نے مجھے بتانا ہوتا تو وہ مجھے پہلے ہی بتا دیتے۔ میں یہی سوچتا رہا۔ رات کے وقت میرے دوست کی کال آئی تو میں پریشان تھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگا کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے سب کچھ بتایا تو وہ ہنسنے لگ گیا۔ میں نے غصے میں کہا میں پریشان ہوں اور تم ہنس رہے ہو؟ وہ مجھے کہنے لگا یہ تو آسان کام ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، تم اس پر کالا جادو کروا دو، دیکھنا 2 دن میں مان جائے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا، میں نے نہیں کروانا کالا جادو۔ وہ مجھے کہنے لگا تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھی نہیں مانے گی، یہ لڑکیاں بڑی ضدی ہوتی ہیں، اگر نہیں مان رہی نا ابھی تو اس نے پوری زندگی بھی نہیں ماننا۔ اس کی بات سن کر میں نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے کیا؟ وہ مجھے کہنے لگا میں اور کچھ نہیں بتا سکتا، نہ ہی مجھے کچھ اور معلوم ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور کہا ٹھیک ہے، میں کچھ سوچتا ہوں۔ اب مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں، اس کی بات مان لوں یا نہ مانوں۔ نہ جانے اب میں ٹھیک کرنے لگا تھا یا غلط، لیکن میں نے سوچ لیا تھا میں اسے حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر جاؤں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کس سے یہ سب کرواؤں؟ وہ مجھے کہنے لگا ایک پیرنی کا بتاتا ہوں، اس کے پاس جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگا وہ پیرنی رات کو ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں رات کے وقت ہی اس جگہ پر گیا۔ وہ بہت ہی کوئی ویران سی جگہ تھی، ارد گرد کچھ بھی نہیں تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ میں اس عجیب سے گھر کے اندر گیا۔ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تو عجیب سی مہک تھی ارد گرد۔ میں ایک کمرے کی طرف گیا۔ جیسے ہی میں وہاں داخل ہوا
वहां पर एक लड़की स्याह लिबास में बैठी हुई थी। मैंने जब उसे बुलाया तो वो एकदम से मेरी तरफ देखने लगी, आंखें फाड़े। मैं भी उसकी तरफ देख रहा था। वो पीरनी बला की हसीन और आंखें फाड़े मुझे देखने लग गई। मैंने उसके हाथों पर गौर किया जो कि बुरी तरह से कांप रहे थे। मैंने उससे कुछ पूछना चाहा तो उसने मुझे बैठने का इशारा कर दिया और न जाने क्या पढ़ने लग गई। मैं वहीं पर बैठा हुआ था। उसने मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैं उसके पास गया तो वो मुझे कहने लगी, क्यों आए हो? मैंने सब कुछ उसे बताया तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी छा गई। न जाने उसे क्या हो गया था। मैंने उससे कहा, मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। वो मुझे कहने लगी, तुम उसे छोड़ नहीं सकते क्या? इसकी बात सुन के मैं एकदम से हैरान हुआ। वो उल्टा मुझसे ही सवाल कर रही थी। मैंने कहा, नहीं, मैं उसे नहीं छोड़ सकता, मुझे बस वो चाहिए। वो मुझे कहने लगी, अच्छा ठीक है, बस चंद दिन का वक्त दो। मैंने कहा, ठीक है। वो मुझे कहने लगी, तुम्हें अपनी अम्मा को भी साथ लाना होगा अगली बार। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और नफ़ी में सर हिलाया। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। उन्होंने क्या कहना था जिस वजह से कहा अम्मा को भी साथ लाना? मैंने कहा कि अम्मा को साथ नहीं ला सकता। वो मुझे कहने लगी, बस तुम्हें लाना होगा, जैसे भी करके लाओ। मैंने गहरी सांस ली और उस बात में सर हिला दिया। घर आकर मैंने सोचा कि अम्मा को बोलूं या ना बोलूं। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। न जाने अम्मा ने क्या सोचना था मेरे बारे में। आखिर मैंने हिम्मत की और अम्मा के कमरे में आया। अम्मा ने मुझे हैरत से देखा और कहा, क्या हुआ, मूड क्यों तुम्हारा ऑफ है? अम्मा की बात सुन के मैंने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है। अम्मा मुझे कहने लगी कि क्या हुआ है, किससे बात करनी है? मैंने अम्मा को कहा कि कल आपको मेरे साथ कहीं आना होगा। अम्मा ने हैरत से मेरी तरफ देखा और पूछा, कहाँ? मैंने गहरी सांस लेकर अम्मा की तरफ देखा और कहा, आपको मेरे साथ एक पीरनी के पास जाना है। अम्मा मुझे कहने लगी, पागल हो गए हो क्या? पीरनी के पास क्या करने जाना है? मैंने अम्मा को सब कुछ बता दिया। अम्मा के चेहरे के रंग ही उड़ गए। अम्मा मुझे हैरत से देखती हुई कहने लगी, क्या हो गया है? मैंने नहीं जाना कहीं भी तुम्हारे साथ। जानते हो, इस बारे में अगर तुम्हारे अब्बा को पता चल गया तो उन्होंने तुम्हारी और मेरी जान निकाल लेनी है। मैंने अम्मा की तरफ देखकर कहा, अगर आपने नहीं आना तो मेरा मरा हुआ मुंह ही देखने को मिलेगा। मेरी बात सुनकर अम्मा नफ़ी में सर हिलाने लग गई। मैंने अम्मा को देखकर कहा कि फिर क्या सोचा है? अम्मा मुझे कहने लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगी। मैं अम्मा की बात सुनकर संजीदगी से उठकर अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में आ गया और बेसाख्ता सा मुस्कुरा दिया। अब कौन रोक सकता था उसको मेरा होने से? यही सोचते हुए मैं सो गया। अगले दिन मैं अम्मा को लेकर इस पीरनी के पास आ गया। मुझे हैरत हुई कि उसने अम्मा को बस अकेले ही बुलाया और कहा कि तुम बाहर चले जाओ। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि उन्होंने मुझे क्यों निकाल दिया। मैंने गहरी सांस ली और बेड पर आकर बैठ गया। अभी मैं वहीं पर बैठा हुआ था कि अम्मा बाहर आई और मुझे कहने लगी कि चलो घर। उनकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया। उनका रवैया बिल्कुल नॉर्मल था। मुझे लगा था ज़रूर कोई बात हुई होगी तो वो मुझे बताएंगी, लेकिन अम्मा ने मुझे कुछ ना बताया। मैंने रास्ते में अम्मा से पूछा कि मुझे भी तो कुछ बताएं, उन्होंने क्या कहा है? अम्मा मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि वो कह रही हैं कि वो मान जाएगी। अम्मा की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो सच में मेरी हो जाएगी। मैंने अम्मा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। अभी चंद दिन ही गुजरे थे कि अम्मा ने मुझे आकर बताया कि वो मान गई है रिश्ते के लिए, लेकिन एक शर्त है पीरनी की। अगर तुम चाहते हो कि रिश्ता मुकम्मल हो तो तुम इस लड़की से कोई बात नहीं करोगे, ना ही उसके घर जाओगे। अम्मा की बात सुनकर मैंने कहा, मुझे सब कुछ मंजूर है अम्मा, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। मेरा बहुत दिल करता था उससे बात करने को, उससे बताने को कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे हैरत हो रही थी कि अब्बा तो इतने खुश नहीं थे। जहाँ तक मुझे याद था इस वक्त तो अब्बा बहुत खुश हुए थे। आखिर इंतज़ार ख़त्म हो गया और मेरी शादी का दिन आ गया। मैंने अभी तक उसे नहीं देखा था। मैं कमरे की तरफ आया, दरवाज़ा खोला। वो घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। मैं धीरे से उसके पास आ गया और उसके सामने बैठ गया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। मैंने जिससे इतनी मोहब्बत की थी आज वो मेरे सामने थी। मैंने धीरे से उसका घूंघट उठाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहाँ पर मेरी कज़न की जगह पर वही पीरनी थी। मैं एकदम से उठकर पीछे हुआ और नफ़ी में सर हिलाने लग गया। वो मुझे कहने लगी कि मेरी बात सुनो। मैंने कहा कि इतना बड़ा धोखा। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने गुस्से में कहा, ये सब क्या है? वो कहने लगी, प्लीज़ आराम से बैठो ना, मुझे कुछ बताना है। मैंने गुस्से में कहा, तुम जैसी जादूगरनी मेरी बीवी नहीं हो सकती। वो कहने लगी, अच्छा तो तुम खुद जादू करवा लो तो कुछ नहीं, अगर मैं जादू करूं तो इसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और मुझे कहने लगी, मेरी बात तो सुनो। मैंने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता। वो कहने लगी, बस एक बार बात सुन लो, फिर जो दिल हुआ वो कर लेना।
اس کی بات سن کر میں نے غصے میں کہا بتاؤ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی میں جادو والے کام میں بری طرح پھنس گئی تھی۔ اس رات میں ایک عمل کر رہی تھی۔ مجھے بڑے عامل نے کہا تھا کہ اس رات جو بھی لڑکا آیا اگر تم نے اس سے شادی کر لی تو میں تمہیں اس کام سے نکلوا دوں گا، پھر تم کبھی مت آنا، کبھی جادو مت کرنا۔ اس وجہ سے میں نے تمہاری اماں کو سب کچھ بتایا تھا۔ صرف میں اس گناہ سے نکلنا چاہتی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم بھی کسی پر جادو کرواؤ۔ مجھے تمہاری اماں نے بتایا تھا جس لڑکی سے تم شادی کرنا چاہتے ہو وہ پہلے سے ہی کسی سے محبت کرتی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے لگا کسی نے میرے سر پر آسمان گرا دیا ہو۔ میں نے جس سے اتنی محبت کی تھی وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی تم نے مجھ سے شادی کر لی، تمہاری وجہ سے میں اس گناہ سے نکل آئی ہوں۔ میں اس کی بات سن کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی بے شک اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو میں چلی جاتی ہوں تمہاری لائف سے۔ اس کی بات سن کر مجھے بس یہی خیال آیا جس کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں وہ بھی تو میری نہیں ہے، اور جو مجھے مل گئی ہے میں اسی پہ شکر کر لیتا ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ رونا بند کرو، میں نہیں چھوڑ رہا تمہیں۔ اس نے ایک دم سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس دن کے بعد میں بھول گیا تھا کہ میں نے کبھی کسی سے محبت کی تھی۔ مجھے بس اتنا پتا تھا جس پر میرا حق تھا، جو میری تھی، مجھے اسی کے بارے میں سوچنا تھا۔ میں اس کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگا۔ اس کے بعد جلد ہی مجھے پتا چل گیا کہ میری اس کزن کی بھی شادی ہو گئی ہے جسے میں پسند کرتا تھا، مگر میں نے پھر کبھی اسے محسوس ہی نہیں کروایا تھا کہ میں اس سے محبت کرتا تھا کبھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔